Good morning, students. Welcome to the lecture of accountancy. This one is session number 3.3. As all of you know, journal entries are going on, and in the chapter of journal entries, we have finished the first question. In the first question, we passed the journal entries, prepared the ledger accounts, then posting of all the transactions on debit side and credit side of respective accounts. Then we closed all the accounts one by one and found out the closing balances. This is called journal entries, ledger and posting. In the same chapter, we have the next question that you can see on your screen. That is question number 2. We have 11 transactions for the month of December 2020. You need to write down the question in your book. I am reading the same. Pass the journal entries for the following transactions in the books of Bellamy. You draft the format of journal entries. Post journal entries in the books of Bellamy. And the format is the same. All of you are familiar with this format. This time one thing is clear that we have to pass the journal entries only, right? આપણે ખાલી જર્નલ એન્ટ્રીઝ પાસ કરવાનું જ ક્વેશ્ચનમાં કહ્યું છે. લેજર એન્ડ પોસ્ટિંગનું કંઈ પૂછ્યું નથી, કંઈ કહ્યું નથી. So our task is limited to passing the journal entries only. Let us do that. Let us start with the first transaction on 1st of December 2020. તમને ખબર જ છે કે જર્નલ એન્ટ્રીનો સમ હોય એટલે પહેલો ટ્રાન્ઝેક્શન ફિક્સ જ હોય. બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો અને ઓનર જે છે કેપિટલ લઈ આવે છે ત્યાંથી જ જર્નલ એન્ટ્રીનો કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કે સમ સ્ટાર્ટ થાય, રાઈટ? Let us read the first transaction. Started a new business with capital of rupees 2 lakhs, which includes 1,50,000 cash and 50,000 furniture. Cash and furniture both are assets, you know that, and assets are always debited and capital account will be credited. Put the date 1st of December 2020. We will debit both the accounts. Cash account debited માટે આપણે DR dot કરીએ છીએ. 1,50,000 in the debit column. Then furniture account is debited. With 50,000, and the total amount should be credited to capital account. Total amount to be credited will be 2 lakhs. Quite a simple transaction. Below that, you must pass the narration also. બાબત જે હજી આપણે આ એક ક્વેશ્ચનમાં આપીએ. Being started business with cash and furniture.
narration of the transaction. All the dates are in sequence in chronological order. So the next date will be 2nd of December 2020. Let us check out the transactions on 2nd of December. We have new transactions as compared to the first question. I have selected few new transactions. As it is પહેલા ક્વેશ્ચન માંથી જોજો ને સેકન્ડ ક્વેશ્ચનમાં ટ્રાન્ઝેક્શન નથી, અલગ ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે. વાંચો 2nd ડિસેમ્બરનો ટ્રાન્ઝેક્શન આ રીતે છે. Purchased goods worth rupees 90,000 at 10% trade discount from Naresh. So what should be the entry? Purchase goods છે એટલે purchase account debit થશે, right? અને Naresh જે છે he is the supplier, so Naresh account will be credited, right? So the entry should be purchase account debited, forget the amount right now, to Naresh account. This should be the entry. Now think about the amount કેટલી લેશું આપણે આમાં? 90,000 છે, એમાંથી 10% ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ આપણે માઇનસ કરશું. ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ એટલે વેપારી વટાવ થાય, વેપારી વટાવની એન્ટ્રી થાય નહીં, right? Trade discount is not recorded in the books of accounts. If it is cash discount, then and then we should record it. You know that, તમને ખબર જ છે. 90,000 માંથી 10% માઇનસ કરો, 90,000 ના 10% એટલે 9,000. 9,000 લેસ કરી દો, હવે કેટલી અમાઉન્ટ વધે છે? 81,000 વધે છે. તો 81,000 આપણે અહીંયા મૂકી દે, ડેબિટ સાઈડ અને ક્રેડિટ સાઈડ. 9,000 નો ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ કર્યો, એની એન્ટ્રી નહીં થાય કારણ કે એ ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ છે. being goods purchased on credit, શાક ઉપર માલ ખરીદ્યો, ઉધાર માલ ખરીદ્યો, right? On credit. So that was the second entry. Now let us move to the third transaction dated 3rd of December 2020. વાંચો 3rd December નો ટ્રાન્ઝેક્શન વાંચો. Sold goods of rupees 50,000 at 6% trade discount to Ronak. આ વખતે સેલ્સ નો ટ્રાન્ઝેક્શન છે. Ronak is the customer and customer account is debited when we sell the goods. Sale account is always credited, you know that. તો એની એન્ટ્રી શું થશે? રોનક લેનાર છે, લેનાર ખાતે ઉધાર થાય, ડેબિટ ધ રિસીવર. So Ronak account debited to sales account. This should be the entry. Amount fix કરીએ, trade discount minus થશે, અને ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટની કોઈ એન્ટ્રી તો આપણે કરવાની હોતી નથી, ડાયરેક્ટ માઇનસ કરી અને નેટ અમાઉન્ટ રેકોર્ડ કરવાની હોય છે. ટોટલ અમાઉન્ટ 50,000 છે. 50,000 માંથી 6% કરીને લેસ કરો. 50,000 ના 6% 3,000, right?
50,000 minus 3,000 and it arrives at 47,000. The amount to be recorded should be 47,000. You can see on the screen 47,000 are recorded in both the columns, debit and credit. Narration આપણે આપી દઈએ. Being goods sold on credit, goods sold on credit. ત્યાંથી આગળ વધીએ છીએ. We are moving to the fourth transaction. December 4 ની ડેટ નાખી દઈએ. અને transaction read કરીએ. That is a simple kind of transaction. On 4th of December, you see, purchased stationery for rupees 1,000. અહીંયા આગળ purchase account આવે કે stationery account આવે, debit કરવાનું છે. purchase account તો જ આવે જો goods હોય તો, બરાબર છે. અહીંયા goods નથી purchase કર્યા, પણ stationery purchase કરી છે. So the account to be debited will be stationery. Stationery expense કહેવાય અને expense નું account debit થાય. બીજું કોઈ પાર્ટીનું નામ આપેલું નથી, so that will be directly credited to cash account. બરાબર છે. 1,000 rupees. Let us pass the entry. Stationery expense account debited 1,000 rupees to cash account 1,000 rupees. Done. Narration આપણે આપીએ છીએ. Being stationery purchased. Being stationery purchased. So 4 entries are over. Now 5th of December 2020 એની આપણે એન્ટ્રી કરીએ. પહેલા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં છીએ. December 5. Read the transaction. Paid house rent 2,500. Again expense. House rent pay કર્યું છે. That is a kind of expense. But let me tell you one thing. House rent is not a business expense. Am I right? House rent જે છે એ business expense નથી. It is a kind of personal expense of the owner. અને personal expense હોય એટલે ઉપાડ ખાતે આવે drawings account. So drawings account will be debited અને payment કરેલું છે, so cash account will be credited, right? The amount involved is 2,500. Entry આપો. Drawings account debited to cash account 2,500. amount મૂકી દઈએ. $2,500. Narration માં આપણે આપી દઈએ. Being house rent paid. મેં કહ્યું હતું ને, narration માં શું આવે તો કે
ટ્રાન્ઝેક્શન જે લખેલો હોય ને આપણને ક્વેશ્ચનમાં જે ટ્રાન્ઝેક્શન આપેલો હોય ને એ જ નેરેશનમાં મૂકી દેવાનો, બરાબર છે. અમાઉન્ટ જે છે એ અમાઉન્ટના કોલમમાં મૂકેલી હોય એટલે અમાઉન્ટ અહીંયા ન મૂકો તો ચાલે, નેરેશનમાં કાંઈ ન હોય. આ તો નેરેશન આપવું પડે એટલે આપણે આપીએ છીએ. ઘણી વખત તો ક્વેશ્ચનમાં લખેલું જ હોય કે નેરેશન નોટ રિક્વાયર્ડ, એવું લખેલું જ હોય નેરેશન નોટ રિક્વાયર્ડ, તો પછી નેરેશન આપવાની પણ કાંઈ જરૂર રહેતી નથી. સારામાં સારું જો નેરેશન ન આપવાનું હોય તો સારામાં સારું, બહુ કંટાળો આવે નેરેશન લખવામાં. તો જેટલા ટાઈમમાં નેરેશન આપણે આપીએ ને એટલા ટાઈમમાં બીજી 2-3 એન્ટ્રી થઈ જ જાય. પણ આપણે આ એક સમ પૂરતું હજી નેરેશન આપીએ, આવતા સમમાં જોશું એવું હશે તો નહીં આપીએ, બીજું શું. 6th of December સુધી પહોંચી ગયા છીએ આપણે. વાંચો December 6. Deposited 15,000 in the bank account. બરાબર, બેંકમાં 15,000 rupees deposit કર્યા છે, so bank is the receiver and debit the receiver. એટલે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે, bank account debited 15,000 to cash account. 15,000. બેંકમાં જ્યારે પણ આપણે ડિપોઝિટ કરીએ ને ત્યારે બેંક ટુ કેશ આવે, બેંકમાંથી ઉપાડીએ તો ઊંધું આવે, કેશ ટુ બેંક. being amount deposited in bank, amount deposited in bank. 6th of December. આ બધી એન્ટ્રીઝ યાદ રાખતા જજો, કઈ એન્ટ્રી કેવી રીતે થાય છે. આવા જ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ તમને પૂછાય છે, જેવા હું તમને કરાવીશ એવા જ ટ્રાન્ઝેક્શન તમને પૂછાશે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ અ ફેક્ટ. જે ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શન્સની હું પ્રેક્ટિસ અહીંયા કરાવું બરાબર, એ જ ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ તમારે રેડી રાખવાના, બરાબર. એટલું જ તમને આવડતું હોય એટલે ઓલ ઇનફ. દરેકે દરેક ચેપ્ટરમાં હું જે સમ્સ કરાવું છું, જેટલા જે ટાઈપના સમ્સ કરાવું છું એ જ ટાઈપના સમ્સ પૂછાશે. હવે આપણે આવ્યા છીએ December 7. Purchased computer for 9,000 and paid by check. ફરીથી પરચેસ નો ટ્રાન્ઝેક્શન છે, પણ કમ્પ્યુટર પરચેસ કરીએ છીએ, ગુડ્સ નહીં. પરચેસ અકાઉન્ટ ક્યારે ડેબિટ થાય? જ્યારે ગુડ્સ પરચેસ કરતા હોય તો જ. ગુડ્સ નથી, અહીંયા આગળ કમ્પ્યુટર છે એટલે કમ્પ્યુટર અકાઉન્ટ ડેબિટ કરશું. કમ્પ્યુટર ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ અસેટ. Asset account is debited with this, so computer account will be debited. And paid by check છે એટલે bank account will get credited. Let us pass the entry computer account debited to bank account and the amount paid by check is 9,000. 9,000. That's the amount that we paid by check. Being computer purchase of computer. That was the 7th transaction. 7th is over, so now it's time for the 8th one. 8th of December 2020. 8th of December 2020.
8th ડિસેમ્બરનો ટ્રાન્ઝેક્શન રીડ કરીએ. શું લખે છે? Purchased goods for 20,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. Oh, અને આ વખતે તો પાર્ટીનું નામ પણ આપેલું નથી. પાર્ટીનું નામ નથી આપેલું એટલે કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ જશે. બરાબર છે? It is an example of cash transaction. Let us do that. અહીંયા આગળ આપણે એક વર્કિંગ નોટ આપવી પડે. બરાબર? વર્કિંગ નોટ નંબર 1 અને એમાં આપી દઈ ડેટ 8 of December 2020 એની ડેટ આપી દઈ એટલે કઈ ડેટનું છે એ ખ્યાલ આવે. જો ટોટલ પરચેસ કેટલાનું કર્યું છે પહેલા એ જુઓ. કેશ ડિસ્કાઉન્ટ ગણવાનો છે આ વખતે. ટોટલ પરચેસ છે 20,000 નું. એમાંથી લેસ કરીએ પહેલા 10% TD or trade discount. So that will be 2,000. આ લેસ કરીએ એટલે હવે વધશે 18,000. આ 18,000 ઉપર હવે આપણે CD or cash discount કાઉન્ટ કરીએ તો કેશ ડિસ્કાઉન્ટનો રેટ આપેલો છે 5%. તો 5% CD or cash discount. 18,000 ના 5% કરો. 18,000 ના 5% કરો કેશ ડિસ્કાઉન્ટ એટલે એ થાય 900. 900 લેસ કરો તમે એટલે હવે આવશે એ નેટ અમાઉન્ટ પેઇડ. પરચેસ છે એટલે પેઇડ આવે, રાઈટ? That will be 17,100. થઈ ગયું? હવે એન્ટ્રીઝ જે છે એ કઈ રીતે કરશો? તો જુઓ ઉપરની જે આ બે છે ટોટલ પરચેસ 20,000 અને ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ 2,000 આ બે ક્યાંય ન આવે. બરાબર? ધીસ આર નોટ ટુ બી રેકોર્ડેડ એનીવેર. આ બી ક્યાંય નહીં આવે. ઇવન ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ છે એ તમને ખબર છે આ બે પણ ક્યાંય નહીં આવે. પેલી બે એન્ટ્રી ક્યાંય નહીં આવે. અહીંથી સ્ટાર્ટ થશે. પરચેસ ટ્રાન્ઝેક્શન છે તો ધીસ ઇઝ ટુ બી ડેબિટેડ ટુ પરચેસ અકાઉન્ટ. Total amount 18,000 will be debited to purchase account. એ બે એ 18,000 ડેબિટ કરીએ એટલે નીચેની બે અમાઉન્ટ ક્રેડિટ કરવી પડે તો જ ટોટલ પાછો થાય. બરાબર છે? સો 900 should be credited to discount account. હવે ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કરશું અને આ જે છે એ કેશમાં પે કરેલું છે તો ટુ બી ક્રેડિટેડ ટુ કેશ અકાઉન્ટ. ચેકથી પે કર્યું તો બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કરીએ. બરાબર? કેશથી પે કરે તો કેશ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કરીએ. એટલે ટોટલ અમાઉન્ટ ડેબિટ કરશું અને બે અમાઉન્ટ સામે ક્રેડિટ કરીશું. સો that way we will complete the transaction. Come back to the journal entry part. Purchase account debited
ટોટલ અમાઉન્ટ એટલે 18,000 થી ડેબિટ કરીએ, બરાબર. 2 ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ, અહીંયા આગળ લખાય ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ. જો ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થતો હોય તો એને ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ કહેવાય. ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ થતું હોય તો એને ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ કહેવાય. અને ડિસ્કાઉન્ટની અમાઉન્ટ જે છે કેશ ડિસ્કાઉન્ટની જ અમાઉન્ટ, not a trade discount, only cash discount, that will be 900, and to cash account 17,100. આ રીતે કેશ પરચેઝની આપણે જર્નલ એન્ટ્રી આપી. અને આપણે હવે નીચે એનું નેરેશન આપી દઈએ. being goods purchased for cash, goods purchased for cash. તો આ રીતે વર્કિંગ નોટ આપી દેવાની. વર્કિંગ નોટ આપીને સમજીએ તો વધુ સારું રહેશે. let us refer the working note. Here it is. Refer the working note again. Total amount 20,000 minus trade discount deducted. એ પેલી બે અમાઉન્ટ તો ક્યાંય રેકોર્ડ કરવાની જ નથી, નીચેની ત્રણ અમાઉન્ટ કરવાની છે. પહેલી અમાઉન્ટ ડેબિટ થતી હોય તો નીચેની બે ક્રેડિટ થાય, પહેલી અમાઉન્ટ ક્રેડિટ થતી હોય તો નીચેની બે ડેબિટ થાય, બરાબર. એ જ રીતે થાય તો જ ડેબિટ ક્રેડિટ સાઈડનો ટોટલ એક સરખો આવે, રાઈટ. Anyways, now we are heading to 9th of December. એમાં પણ કંઈક આવું જ છે. ફેર એટલો જ છે કે હમણાં આપણે જે એન્ટ્રી કરી એ પરચેઝની હતી અને હવે જે એન્ટ્રી આવે છે એ સેલ્સની એન્ટ્રી છે, રાઈટ. sold goods for 10,000 at 10% trade discount and 2% cash discount. Working note આપવી પડશે ફરીથી. This should be working note number 2. અને એમાં આપણે ડેટ આપી દઈએ 9th of December 2020. પહેલા આપણે ઉપર જેમ કર્યું છે એમ જ ટોટલ અમાઉન્ટ ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીએ તો ટોટલ અમાઉન્ટ હતી 10,000. જોઈ લઈએ એકવાર. ટોટલ અમાઉન્ટ 10,000, એમાંથી 10% ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ ને 2% કેશ ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ કરવાના છે વન બાય વન. પહેલા આપણે લેસ કરીએ 10% trade discount or TD. 10,000 ઉપર 10% કરો એટલે તમને ખબર જ છે 1000 આવે, needless to say. અને આ પેલી બે અમાઉન્ટ આપણે ક્યાંય રેકોર્ડ કરતા નથી એ બી તમને ખબર જ છે 9,000. હવે એના ઉપર લેસ કરીએ 2% છે આ વખતે કેશ ડિસ્કાઉન્ટ. 9,000 ઉપર 2%, that will amount to 180, I suppose. એકવાર તમે પણ વેરીફાઈ કરજો, બરાબર છે. હવે તમે આ લેસ કરો એટલે હવે નેટ અમાઉન્ટ રિસીવ, સેલ કર્યું છે એટલે આપણને અમાઉન્ટ મળે, નેટ અમાઉન્ટ રિસીવ આ કેટલી આવશે? 9,000 માંથી 180 લેસ કરો એટલે હવે વધે 8,820. રાઈટ, 8,820. હવે એન્ટ્રીઝમાં જુઓ તો પહેલી બે ટોટલ અમાઉન્ટ આ જે છે આ ક્યાંય નહીં આવે, ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ એ ક્યાંય નહીં આવે. એટલે હવે એન્ટ્રી કઈ કઈ રેકોર્ડ કરવાની થશે તો કે આ નીચેની ત્રણ સેલ્સ નો ટ્રાન્ઝેક્શન છે એટલે આ જે છે એ ક્રેડિટ થશે, બરાબર છે. ટુ બી
credited to sales account. પછી મેં કહ્યું હતું કે આ જો આ પહેલી અમાઉન્ટ ક્રેડિટ થાય તો નીચેની બે જે છે એ ડેબિટ થઈ જાય, ઓબ્વિયસ છે. એટલે આ જે છે that will be debited to discount account, અને આ જે છે that will be debited, આ કેશ આપણને મળે છે તો to be debited to cash account, to be debited to cash account. તો જે રીતે આપણે 8th of December માં પરચેઝ નું કર્યું એવી રીતે 9th of December માં સેલ્સ, એના ફિગર્સ આપણે સોર્ટ આઉટ કર્યા. હવે આ જ પ્રમાણે આપણે એન્ટ્રી ઉપર પાસ કરવાની છે 9th of December ની સામે. કમ ટુ ધ જર્નલ એન્ટ્રી પાર્ટ. અહીંયા આપણે ડેટ આપીએ 9th of December 2020 અને હવે એની એન્ટ્રી આપણે આપીએ છીએ cash account debited 8,820, ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ. હવે જો ડિસ્કાઉન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ થતું હોય તો ત્યાં શું લખીએ છીએ ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ, આપેલ વટાવ. ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ એટલે આપેલો વટાવ, બરાબર. એને આપણે ડેબિટ કરી દઈએ. આપણે ડિસ્કાઉન્ટમાં કેશ ડિસ્કાઉન્ટ 180 નો કર્યો છે. ટુ સેલ્સ અકાઉન્ટ, સેલ્સ અકાઉન્ટ આ બેનો ટોટલ જે હતો that was 9,000 and it is credited. Narration જે છે તો quite simple, goods sold for cash. આગળ આપણે વર્ડ યુઝ કરીએ being goods sold for cash. Done with this. Next transaction ઉપર જઈએ છીએ 10th of December 2020. વાંચીએ ટ્રાન્ઝેક્શન એનો. 2 transactions left. Quite important. Transaction is taking place on December 10. Settled account with Naresh for rupees 80,000. હવે નરેશને આપણે 80,000 પે કર્યા. નરેશ પાસેથી આપણે માલ લીધો હતો 2nd ડિસેમ્બરના. જો ગુડ્સ પરચેઝ ફ્રોમ નરેશ. એને કેટલા આપવાના હતા ને એ આપણે 2nd ડિસેમ્બર એની એન્ટ્રીમાં જઈને જોઈએ ખબર પડે કે નરેશને આપણે કેટલા આપવાના હતા. જો આ રહ્યું નરેશ વાળી એન્ટ્રી 2nd ડિસેમ્બરની પરચેઝ ટુ નરેશ 81,000 હતી એની અમાઉન્ટ. એટલે આપણે નરેશને 81,000 પે કરવાના હતા. એની સામે આપણે 80,000 પે કરી દઈએ છીએ અને અકાઉન્ટ સેટલ કરી દઈએ છીએ. એટલે હવે જે ડિફરન્સ વધે એને ડિસ્કાઉન્ટ કહી દઈશું, બરાબર છે. નરેશ ઇઝ ધ રિસીવર. નરેશ અકાઉન્ટ વિલ બી ડેબિટેડ. ડેબિટ ધ રિસીવર, લેનાર ખાતે ઉધાર. કેશ જાય છે, જાય તે જમા ટુ કેશ અકાઉન્ટ. બાકી વધે એ બધું ડિસ્કાઉન્ટ. ક્રેડિટ સાઇડ ડિસ્કાઉન્ટ હોય તો ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ કહેવાય, એ તમને ખબર છે. હવે અમાઉન્ટ કઈ રીતે ડિસાઇડ કરશો? કેશની સામે આપણે કેટલા લખશું? કેશની સામે તો 80,000 આપણે મૂકવા પડે કારણ કે આપણે 80,000 પે કરીએ છીએ. ડિસ્કાઉન્ટ કેટલો આપણને મળ્યો 1000, તો ડિસ્કાઉન્ટની સામે 1000. તો ટોટલ અમાઉન્ટ આપણે કેટલી ડેબિટ કરશું? 81,000 કરીશું. 81,000.
આ રીતે being settled નરેશ's account એક્યાસી ની સામે 80 આપી અને આપણે અકાઉન્ટ સેટલ કરી દીધું છે. That was the entry number 10, and now the last entry of the question, that is entry number 11. એમાં પણ કંઈક આવું થઈ છે જુઓ. December 11th. Ronak paid 46,500 to us. રોનકે આપણને 46,500 પે કર્યા and settled his account. રોનક એને આપણે ગુડ્સ સેલ કર્યા હતા અને રોનકનો ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે 3rd ડિસેમ્બર એ જોવો પડે. એટલે 3rd ડિસેમ્બરની તમે એન્ટ્રી જુઓ. 3rd ડિસેમ્બર, yes it is, જુઓ આ રહ્યું 3rd ડિસેમ્બરના ગુડ્સ સોલ્ડ ઓન ક્રેડિટ લખેલું છે. રોનકની સામે 47,000 છે, સામે એ 46,500 આપણને આપે છે અને એનું અકાઉન્ટ એ સેટલ થઈ જાય છે. બરાબર, ક્વાઇટ અ સિમ્પલ. કેશ આવે છે, ડેબિટ વોટ કમ્સ ઇન, આવે તે ઉધાર. સો કેશ અકાઉન્ટ will be debited with 46,500. આપણે એને ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યો, that is discount allowed, ડેબિટ સાઇડ ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ હોય. 47,000 આપવાના હતા, એની સામે આપણને 46,500 જ આપે છે એટલે આપણે એને 500 નો ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યો કહેવાય હે ને. 500 નો ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યો એટલે ટોટલ રોનકના અકાઉન્ટમાં આવી ગયા 47,000 ટુ રોનક અકાઉન્ટ. અને એમાં નેરેશન આપી દે being રોનક settled his account. રોનક settled his account. તો આ રીતે નવા ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શન સાથે આ ક્વેશ્ચન નંબર 2 હતો. બરાબર છે. અહીંયા આગળ ટોટલ તમે કરી લેજો, ગ્રાન્ડ ટોટલ અહીંયા જે કંઈ આવતો હોય તમે કરી લેજો. પેજ વાઇઝ જે કંઈ ટોટલ આવતા હોય પેજ વાઇઝ ટોટલ કરવામાં જો એક વસ્તુ યાદ રાખજો, બધાયને છે ને અલગ અલગ ટોટલ આવે પેજ વાઇઝ. કોઈને પેલા પેજ ઉપર 4 ટ્રાન્ઝેક્શન સમાતા હોય, કોઈને 5 ટ્રાન્ઝેક્શન સમાના હોય. બરાબર, એટલે પેજ વાઇઝ ટોટલ બધાના અલગ અલગ આવી શકે. ગ્રાન્ડ ટોટલ તો બધાનો એક જ આવે. ઓબ્વિયસલી ધેટ્સ અ પાર્ટ ઓફ કોમન સેન્સ, તમે સમજો છો. હવે આપણને આ ક્વેશ્ચનમાં લેજર અને પોસ્ટિંગ પૂછેલું નથી એટલે આપણે કરતા નથી અહીંયા, પણ તમે લોકો હોમવર્કમાં લેજર પોસ્ટિંગ કરજો. બરાબર છે, કારણ કે હવે પછી મારો લેક્ચર નેક્સ્ટ વીકમાં આવશે, રાઈટ. સેશન 3.4 will be on Monday, so you have 4 days. તમારી પાસે 4 દિવસ છે. 4 દિવસમાં તમે આરામથી લેજર પોસ્ટિંગ કરી શકશો. તમારું કામ એક ઇઝી બનાવી નાખું છું. આપણે લિસ્ટ ઓફ અકાઉન્ટ્સ જે બનાવ્યા હતા એ બનાવી દઉં છું. લિસ્ટ ઓફ અકાઉન્ટ્સ બનાવી લઈએ, ટ્રાન્ઝેક્શન વાઇઝ જોતા જઈએ. બરાબર છે, તો જો કેશ, ફર્નિચર, આ બધા અકાઉન્ટ આવે છે. પહેલા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં 3 અકાઉન્ટ બને, કેશ અકાઉન્ટ, ફર્નિચર અકાઉન્ટ. બનાવજો તમે લોકો લિસ્ટ, કેપિટલ અકાઉન્ટ લિસ્ટ બનાવવું જરૂરી છે જેથી ખબર પડે.
પછી સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે એમાં પરચેઝ અને નરેશ આ બે અકાઉન્ટ હતા. પરચેઝ અકાઉન્ટ, નરેશ અકાઉન્ટ. પછી આપણે થર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન લીધો એમાં રોનક અને સેલ્સ એ બે અકાઉન્ટ બનાવે. રોનક અકાઉન્ટ એન્ડ સેલ્સ અકાઉન્ટ. પછી સ્ટેશનરી, ડ્રોઈંગ્સ, બેંક એ બધી એન્ટ્રીઝ આવતી હતી. રિપીટ અકાઉન્ટ એ કઈ ન બને એ ધ્યાન રાખજો. સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ, ડ્રોઈંગ્સ અકાઉન્ટ, બેંક અકાઉન્ટ. પછીની બધી એન્ટ્રીઝમાં કમ્પ્યુટર અકાઉન્ટ આવે છે. ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ, ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ. કમ્પ્યુટર અકાઉન્ટ, ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ અકાઉન્ટ. જો ડિસ્કાઉન્ટનું કોમન અકાઉન્ટ ન બને, બરાબર. ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ અને ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ બેયના અલગ અલગ અકાઉન્ટ બને. ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ અકાઉન્ટ એ બધા આવ્યા. પછી નરેશ અને રોનકના અકાઉન્ટ તો આવી જ ગયા છે, બરાબર. તો as far as I understand there are total 13 accounts. જો એ સિવાય કોઈ અકાઉન્ટ બનતું હોય ને તમારા ધ્યાનમાં આવે તો તમે બનાવજો, કાંઈ વાંધો નહીં, બનાવાય. 13 અકાઉન્ટ બનાવવાના છે. તમારે હોમવર્કમાં એની ખતવણી કરવાની છે અને બધામાં ક્લોઝિંગ બેલેન્સ પણ ફાઇન્ડ કરવાની છે, બરાબર. ડેબિટ આવતું, ડેબિટ ક્રેડિટ આવતું હોય કે ઓપોઝિટ અકાઉન્ટનું નામ વિગતમાં લખી અને તમે આ અકાઉન્ટ બનાવજો, બરાબર છે. અને પછી ક્વેશ્ચન નંબર 2 કમ્પ્લીટ કરજો. એન્ટ્રીઝ બધી મેં આપી દીધી છે, લિસ્ટ એ બનાવી નાખ્યું. તમારે ખાલી અકાઉન્ટ જ બનાવવાના છે અને એમાં બસ ખાલી એન્ટ્રીઝ મૂકવાની છે અને ખાલી ટોટલ જ કરવાના, બસ ખાલી આટલું જ કરવાનું છે, બરાબર છે. અને એ તો તમે એ લોકો આરામથી અડધી કલાક કે 45 મિનિટમાં કરી નાખશો, બરાબર. આઈ એમ વેરી શ્યોર કે આજે જ તમે પૂરું કરી લેશો. ઓકે, સો we conclude session number 3.3 right over here, and now we will meet again in session 3.4, and we will have another question from the journal entries chapter. Till then, see you all. Goodbye.